Namaste students. Today we are going to start practice set 1.3 of similarity, and the first question is in triangle angle ABC बघा दिलेलं त्याने ABC is equal to 75 degree, EDC is equal to 75 degree, and we have to find out by which test these two triangles are similar, and we have to write one-to-one correspondence of these two triangles. So let's start the solution. इन ट्रायंगल ABC त्यांनी ऑलरेडी जे दिलेले आहेत तेच आपण इथे लिहूया. इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल EDC. ABC इज इक्वल टू EDC त्यांनी दिलेलं आहे, गिवन आहे. इज इक्वल टू किती आहे ते 75 डिग्री काय आहे हे गिवन. ओके, सो देअरफॉर त्यांचं जर मेजरमेंट सेम आहे म्हणजे ते दोन ट्रायंगल कसे झाले, कॉन्ग्रुएंट झाले. देअरफॉर अँगल ABC कॉन्ग्रुएंट अँगल EDC अँड गिव दिस नंबर 1. Okay, they are congruent झाले because their measures are same. Now if you observe this ABC and EDC, angle C is common in both of these triangles. हा angle C आहे तो common आहे, so we have to write angle ACB congruent angle DCE. What is the reason? Common angles. ह्याला 2 number द्या. Give this number 2 and write here common angles. Okay, now here we get two angles congruent. Therefore, by angle test, these two triangles are similar. So write here, therefore triangle ABC similar triangle EDC. By which test? अँगल टेस्ट. इझी होतं. दोन अँगल होते ते आपण काय केले, कॉन्ग्रुएंट दाखवले, म्हणून मग ते दोन ट्रायंगल झाले सिमिलर. आणि त्यांनी अजून विचारलेलं आहे राईट द सिमिलरिटी बाय प्रॉपर वन टू वन करस्पॉन्डन्स. आता वन टू वन करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय आहे की ए आहे त्याला कॉन्ग्रुएंट ई आहे बघा, आणि इथे बी होता, बी ला कॉन्ग्रुएंट होता डी, मग बी ला डी आहे ऑलरेडी आणि सी कॉमन आहे, बरोबर ना. सो ट्रायंगल ABC वन टू वन करस्पॉन्डन्स असंच लिहायचं आहे. ट्रायंगल EDC बघा, ह्याच्यामध्ये ए ला कॉन्ग्रुएंट काय आहे, ई आहे, बी ला डी आहे आणि सी तर कॉमन आहे म्हणून सी ला कॉन्ग्रुएंट आहे. ओके, इन दिस वे वी कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. आवर सेकंड क्वेश्चन इज आर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर? इफ येस देन बाय विच टेस्ट. तर त्यांनी आपल्याला काय केलेलं आहे, साइड्सची लेंथ दिलेली आहे अँड वी हॅव टू, इफ यू ऑब्झर्व दिस 3 1 3 3 2 6, ओके, 4 1 4 4 2 8 5 1 5 5 2 10. म्हणजे ह्या साइड्स कशा दिसतात ते आपल्याला प्रॉपोर्शनमध्ये दिसतात आहे. तर आपण त्यांचा रेशो लिहूया. इन ट्रायंगल PQR अँड ट्रायंगल LMN, PQ upon LM इज इक्वल टू PQ आहे 6, LM is equal to 3. Is equal to 3 1 3 3 2 6, that is 2. Give this number 1. Now QR upon MN. QR upon MN is equal to, QR is 8 and MN is equal to 4. 4 1 4 4 2 8 is equal to 2. Give this number 2. And PR upon LM is equal to, PR is 10 and LM is 5. This is also 5 on the 5 to the 10 is equal to 2. Okay, then from 1 2 and 3, from 1 2 and 3, all these three ratios are same. Three ratios कशा आलेले आहेत, सेम आलेले आहेत. Therefore PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LM. ओके, सगळे रेशो कशा आलेले आहेत, सेम आलेले आहेत, दॅट इज 2 आलेले आहे. देअरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देअरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN. आणि रिझन काय लिहिणार, साइड टेस्ट. डॉट द्यायची गरज नाही आहे, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. Okay, very easy question. Let's move on the next one. In the third sum, there are two poles are given.
pole PR and pole AC. PR is a smaller pole with height 4 meter and AC is a bigger pole with height 8 meter, and QR is shadow and BC is also a shadow of bigger pole. We have to find out, त्यांनी smaller pole ची shadow दिलेली आहे. We have to find out the shadow of bigger pole. So here right here ती figure दिलेली आहे, त्याचं explanation आपल्याला लिहायला लागेल. So right here PR represent the smaller pole. PR represent the smaller pole and QR represent its shadow. And in second point, AC represent the bigger pole and BC represent its shadow. And आता इथे जर बघितलं तर हे पोल आणि त्याची शॅडो हे काय करतात, सिमिलर ट्रँगल बनतात. कारण इथे ऑलरेडी एक त्या परपेंडिक्युलर टू द ग्राउंड असतात. पोल कसे असतात, ग्राउंडला परपेंडिक्युलर असतात. मग इथे 90 डिग्रीचा अँगल बनतो. परपेंडिक्युलर असतो म्हणून हे 90 डिग्रीचा अँगल बनतो. इथे लिहू शकतात आपण अँगल PRQ is equal to angle ACB is equal to 90 degree because they are perpendicular to ground. Therefore these two triangles are similar. Therefore triangle PQR similar triangle ABC. Okay, तर इथे बघा कोणता 90 आहे, R 90 आहे, इथे C 90 आहे आणि PQAB. ओके, हे सिमिलर ट्रायंगल झाले. मग आता सिमिलर ट्रायंगलच्या साइड्स कशा असतात, प्रपोर्शन मध्ये असतात. सो राइट हियर PQ, therefore PQ upon AB is equal to QR upon BC. QR upon BC is equal to PR upon AC. रिझन काय येणार, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन. आर इन प्रपोर्शन. देअरफॉर आता त्यांनी काय दिलेलं आहे आपल्याला, PR दिलेलं आहे, PR अँड QR. मग हे दोन रेशो घ्यायला लागतील आपल्याला. मग QR इज इक्वल टू 6 अपॉन BC x आहे इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 4 अँड AC इज इक्वल टू 8. नाव क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8. देअरफॉर x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. Therefore x is equal to 6 to the 12 meter. 12 meter आलं. मग हे काय होतं, how long will be the shadow of bigger pole at the same time. So right here the shadow of bigger pole will be 12 meter long at the same time. At the same time. Okay, easy होतं खूप. Let's move on the next sum जे आहेत. So in triangle CPA and CQB मध्ये जर बघितलं आपण तर हा P कसा आहे आणि इथे Q दोन्ही कशा आहेत, 90 आहे. So right here in triangle CPA and CQB angle CQB congruent angle APC each 90 डिग्री आहे. आणि C दोघांमध्ये पण बघा, इथे पण C आहे, इथे पण C आहे. बघा इथे C आहे, इथे C आहे. दॅट इज दोघांमध्ये पण C कसा आहे, कॉमन अँगल आहे. सो राइट हियर अँगल ACP congruent angle BCQ. reason common angle. therefore आता हे अँगल टेस्टनी दोन्ही ट्रायंगल कसे होऊ शकतात, सिमिलर होऊ शकतात. therefore ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB. रिझन लिहा, अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ओके, आता त्यांनी काही मेजरमेंट पण दिलेले आहे, पण त्यासाठी आपण साइड्स प्रॉपोर्शन मध्ये असतात ते लिहूया. CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB. रिझन काय येणार, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन. आपल्याला त्यांनी काय दिलेलं आहे, AP दिलेला आहे, BQ दिलेला आहे, BC दिलेला आहे. म्हणजे आपण हे दोन रेशो घेऊया. therefore AP किती दिलेला आहे, 7 अपॉन BQ इज इक्वल टू 8
आणि बी सी दिलेला आहे 12 वी हॅव टू फाइंड ए सी फाइंड आउट करायचं आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. AC multiplied by 8 is equal to 7 multiplied by 12. Therefore, AC is equal to 7 into 12 upon 8. 4 2 जा 4 3 जा. Okay. तर AC is equal to, therefore AC is equal to 7 3 जा 21 upon 2. Therefore, AC is equal to 2 10 जा आणि 10.5 units. खूप सोपं समजल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला